بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ مگر یاد رکھنا، تہجد ہمارے لیے نفل ہے، اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا۔ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی، تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی۔ تو فرض و بنیاد ہے اور نفل اس کے اوپر کی دیواریں ہیں، تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے، اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس، میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو۔ بس کچھ یاد رہے نہ یہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا، وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو۔ اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کیوں؟ عَسَىٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف آمنہ کے لال کو ملے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ آخرت میں ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو۔ جو اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت ہے جو اذان سن کر اذان کا جواب دے، اگر وہ عورت ہے تو اللہ اس کو 15 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، اور 15 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو اذان سن کر کے جو عورت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور تو یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مرد اگر اذان کا جواب دے تو اللہ اس کو 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے، 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب وہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مقام محمود کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثوا مقاما محمودا، وابعثوا مقاما محمودا، وابعثوا مقاما محمودا۔ یہ دعا کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور جتنی دیر تک تم اذان کا جواب دیتے ہو اتنی دیر تک اللہ کا دست قدرت تمہارے سروں پر ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد حضور کے لیے جو مقام محمود کی دعا کرے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ نمبر 1 مقام محمود یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا دے گا، اس دن اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا۔ توجہ، جھنڈا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب قیامت کے دن بھی جھنڈا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ یہ جھنڈے کیا نکال رکھے؟ میں نے کہا جھنڈا تو قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ہاں البتہ جھنڈا لگاؤ، لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کی پارٹی کون سی ہے۔ جس کے دروازے پر جس کا جھنڈا ہوگا وہ پارٹی پتا چلے گی۔ تو پتا چلا آپ نے جس پارٹی کا لگایا، پارٹیوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، زبردستی کسی کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہماری زبانیں بڑی مقدس ہیں ایسا۔ اور جب یار کا ذکر ہے تو پھر کسی پارٹی کا ذکر ہے، ہم جس پارٹی کے لوگ ہیں اسی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو جس سیاسی پارٹی کا جھنڈا آپ کے گھر کے سر پہ ہے
पूछने की जरूरत नहीं, आप उसी पार्टी से रखते हैं। मिलाद का झंडा लगा दिया तो कहेंगे कि देखो ये मिलाद वाले मुस्तफा की पार्टी में है। और याद रखना, किसी की रहेगी कि खत्म हो जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन मिलाद वाली पार्टी रहेगी। मुस्तफा जाने रहमत का गिरोह हमेशा रहेगा। इसलिए झंडे लगाया करो ताकि पता चले, गलियां सजाया करो। लोग कहते हैं इससे क्या होता है मियां, ये तो बर्थडे मनाना कोई इस्लाम में। मैंने कहा बेटे का बर्थडे मनाने में तुझे शर्म नहीं आती? जो बीवी आने पर तेरा गद्दार हो जाएगा उसकी बर्थडे मनाता है, और जो नबी कब्र में भी तेरे काम आएगा उसकी बर्थडे, उनका मिलाद मनाने के लिए जो है वो तू तकलीफ में आता है। कहता है ये तो बिदअत है मियां। मैंने कहा तो फिर बेटे की बर्थडे मनाना कौन सी सुन्नत है? मनाते हो कि नहीं मनाते? मनाते हो, मनाओ, हम क्या मना करते। चले बेटे की विलादत मनाओ, लेकिन इतनी मनाओ कि दुआ कर दो अल्लाह इसकी उम्र दराज कर दे, उसकी तरफ से सदका कर दो, उसकी तरफ से नियाज कर दो, उसकी तरफ से भूखों को खाना, इतना ठीक है। लेकिन लोग बेटे की, अब बेटे कितने काम आते हैं जरा बताइए, कितने काम आते हैं? दुल्हन आ गई तो गद्दार हो जाए, सबके बेटे ऐसे नहीं है लेकिन ज्यादातर तो यही है। दवा मंगाओ तो कहते हैं कि अरे सब तुम पे ही खर्च कर दे। तो जो बेटे दुनिया में काम ना आए, 24-24 घंटे में एक बार बाप को फोन ना करे, उसका बर्थडे मनाने का इतनी हिम्मत। और जो नबी जब सब छोड़कर चले जाए तो कब्र में भी काम आए, जाने वफा, उनकी मिलाद मनाओ और बहुत फतवे ना ठोको। इसलिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं शरीयत को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1857 के बाद वाले नहीं हैं। हम तो 1450 साल पुराना मसलक जो है ना, वो जो सुफ़ा के चबूतरे से मिला है। सुभान अल्लाह बेशक। हमें पता है हुजूर की मिलाद किस किस ने मनाई। हुजूर की मिलाद हजरत अब्बास ने मनाई। कैसे मनाई? हुजूर के चचा एक दिन अपने घर वालों के साथ बैठकर अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मिलाद बयान कर रहे थे। उतने में हुजूर आ गए। जरा तवज्जो तो फरमाए ना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिलाद के वाकयात पढ़ रहे, उतने में हुजूर आ गए। हुजूर आ गए तो सब खड़े हो गए, और जब सब खड़े हो गए, तवज्जो फरमाए, जब सब खड़े हो गए तो अल्लाह ऊपर सरकार ने बोला, चचा आप क्या कर रहे थे? चचा आप क्या कर रहे थे? तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी पैदाइश के वक्त जो वाकयात हुए थे मैं वो वाकयात बयान फरमा रहा था। तो आका फरमाते, चचा आप पर और आपके पूरे खानदान पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई किसने कहा कि मिलाद नहीं मनाई? सबने अपने अपने दौर में अपने अपने एतबार से मिलाद मनाई। ये जो हमारे बड़े पीर है ना, गौस पाक 11वीं और 11वीं वाले पीर, लोग कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाई। गौस पाक को 11वीं वाला पीर कहलाने की एक वजह यही है कि 12वीं शब में रसूलुल्लाह की मिलाद है, विलादत है। तो गौस पाक हर महीने की 11 तारीख को अपने नाना की महफिल करते थे। तो 11 का दिन गुजर करके 12 आती है, तो चूंकि 11 का दिन गुजर करके न्याज करते थे, महफिल करते थे, इसीलिए दुनिया ने उनको 11वीं वाला पीर कहा। और भी वजूहात है 11वीं वाला पीर कहलाने की, लेकिन एक वजह ये भी है, अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सब बेवफाओं के लिए करते हैं, यार जाने वफा के लिए भी कुछ करो। तो मिलाद का जश्न करो, सवाब मिलेगा, बरकत मिलेगी, बहुत बरकत मिलेगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मिलाद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र हो रहा है। आका फरमाते हैं अल्लाह मुझे मकामे महमूद अता करेगा। मकामे महमूद की पहली शक्ल हुजूर फरमाते हैं मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। दूसरी शक्ल सुनिए आप, क्या शान होगी मेरे आका की। आका फरमाते हैं अल्लाह अपने अर्श पर, अल्लाह अपने अर्श पर अपने साथ मुझे बिठाएगा। जो अल्लाह उठने बैठने से पाक है, आने जाने से पाक है। ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मुल्ला अली कारी ने लिखा है इसको। मैं साथ साथ किताबों के हवाले भी पढ़ते जा रहा हूं ताकि आपको पता चले। मुल्ला अली कारी ने लिखा, क्या अल्लाह अपने साथ अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा। और से आला हजरत भी साथ में, तो आला हजरत को भी कोट कर दूं। वो बरेली का कलंदर कहता है, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन सबकी जबान पे नफसी नफसी होगा, उस दिन अल्लाह जो उठने बैठने से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, आने जाने से पाक है, वो अपने माहियत खुसूसी से अपने महबूब को इस तरीके से सरफराज फरमाएगा कि अल्लाह अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा। खुदा अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा। इमाम कहते हैं जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो तमकीने वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या बात। उसके बाद मकाम महमूद की एक तशरीह और है। इमाम खुफाजी लिखते हैं, अब ये भी आगे की बात, इमाम खुफाजी लिखते हैं कि अल्लाह के अर्श पर अल्लाह की कुर्सी होगी, और उस कुर्सी पर जिसको बिठाया जाएगा वो मुस्तफा जान रहमत की जात हो।
یعنی جس دن سب نفسی نفسی کر رہے ہیں اس دن اپنے آقا کی شان کیا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو چلو اپنے نبی کی عظمت کو جانو. 1500 سالہ میلاد کا جشن منا رہے ہو, نبی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ کچھ نہیں جانتے. لوگوں نے پڑھا دیا وہ تو انسان تھے ہماری طرح. ارے نادان, اپنی طرح انسانوں کو, ارے سارے انسان کھڑے ہوئے نفسی نفسی کر رہے ہیں. اور اس دن اللہ کے پیغمبر خیر البشر سید البشر آمینہ کے لال کو عرش پہ بٹھایا جا رہا ہے, کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے. اسی پر بس نہیں, اب آگے پھر مقام محمود کی تعریف آتی ہے. جب حمد کا جھنڈا مقام محمود مصطفیٰ جان رحمت اس پہ فائز ہوں گے اور حمد کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو آقا فرماتے ہیں میرے اس جھنڈے کے نیچے سارے اولین اور آخرین کو جمع کر دیا جائے گا. یعنی وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم بھی اس جھنڈے کے نیچے, حضرت نوح بھی اس جھنڈے کے نیچے, حضرت شیس بھی اس جھنڈے کے نیچے, ابراہیم, اسماعیل, عزیر, حضرت ایوب, داؤد, ذوالکفل, یوسف, سلیمان علیہ السلام, یہ سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ولا فخر, مگر میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. یا رسول اللہ آپ کیوں فخر کریں, بلکہ جو آپ کے جھنڈے کے نیچے آئے وہ فخر کریں گے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا مل گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, ان کے زیر نعرہ رسالت, سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اس پر بھی میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کیا کہ ان کے زیر لوا آدم و من سوا, یعنی ان کے جھنڈے کے نیچے ہم سب ہوں گے انشاءاللہ. توجہ, بیٹھ جاؤ بیٹا, مستی نہ کرو, بیٹھ جاؤ. درود شریف پڑھو, ایک بار درود شریف پڑھ لو سب مل کر کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بھئی ابھی مت بانٹنا, چاہے آخری میں بانٹنا. سب لوگ درود شریف پڑھو مل کر کے. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک. بچوں تم بہت اچھے ہو, ہمارا مستقبل ہو, لیکن میری گزارش ہے ادب. اے بیٹا چلو اٹھو, یہاں سے اٹھو, آپ سب اٹھو, یہ سب بچے اٹھو, ادھر پیچھے جاؤ, سب ادھر مسجد میں جاؤ, جلدی جلدی سے, ایک سیکنڈ میں چلو چلو جلدی جلدی, سب کو ادھر, یہ ڈسٹرب کریں گے. چلو عزت سے بیٹھے تھے تو ہم بٹھائے ہوئے تھے نا, ابھی آپ گڑبڑ کرو گے تو کیسے چلے گا. چلو ادھر جاؤ, پیچھے جاؤ, ادھر بھی چلو جلدی جلدی سے, چلو جلدی, چلو سب. ہاں اس کو تو بھی بیٹا, تو گڑبڑ کی سب آ کر کے سب تو چین سے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جلدی سے اس کو بیٹا, تو بہت اچھا بچہ ہے, تو ادھر جا, وہاں بیٹھ, ادھر صدارت کر بچوں کی. ہاں ایک بار سب درود شریف پڑھو. چلو رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ایک بار سب مل کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سب. صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت جب تک دلوں کے اندر, دل کے تہہ خانے میں نہیں بیٹھ جاتی, تب تک کلمہ پڑھنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. یہ صرف نیرا کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک جس کا کلمہ پڑھے اس کی شان نہ جانو. جب ان کی شان پتہ چلے گی, ان کا مقام پتہ چلے گا, ان کی عظمت پتہ چلے گی کہ یہ ہے کون سی ہستی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ایمان والے تھے, حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بھی نصیب والے تھے, لیکن مسلمانوں امت محمدیہ یہ تمہارا نصیب ہے. اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی ملتے تو بھی تم نصیب والے تھے, لیکن تمہیں ملا بھی تو کون ملا؟ نبیوں کا سردار ملا, نبیوں کا سلطان ملا. جس دن سب نبی نفسی نفسی کر رہے ہیں اس دن تمہارے اور میرے نبی کو عرش پہ بٹھایا جا رہا ہے, کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے, ان کے ہاتھ میں لواء الحمد دیا جا رہا ہے, مقام محمود پہ ان کو فائز کیا جا رہا ہے. اب مقام محمود کی ایک تشریح اور سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں جب میرا اللہ مجھے عرش کے دائیں طرف رکھے گا تو میرا اللہ مجھے دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے, اور مجھے دیکھ کر میرا اللہ میری تعریف کرے گا.
यानी उस दिन किसी की तारीफ नहीं हो रही होगी, उस दिन किसकी तारीफ होगी? सिर्फ आमिना के लाल की। किसकी हो रही? आका फरमाते मेरा अल्लाह मेरी तारीफ करेगा। जब अल्लाह को मेरी तारीफ करते हुए लोग देखेंगे तो सारे नबी मिलकर मेरी तारीफ करेंगे। जब नबियों को तारीफ करते देखेंगे तो सहाबा सारे मोमिनीन मेरी तारीफ करेंगे, और सब मोमिनीन तारीफ करेंगे तो मुनाफिक और काफिर तक मेरी तारीफ करेंगे। अब तसव्वुर में लाओ, एक हस्ती है, मुस्तफा जाने रहमत को खुदा अपनी शान के मुताबिक देख रहा है और अल्लाह अपने महबूब की तारीफ कर रहा है, और पूरा महशर मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ में गूंज गया है। बल्कि उस दिन सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ हो रही होगी, हत्ता के काफिर और मुनाफिक तक मेरे नबी की तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो भी शान मुस्तफा बयान करने में मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं फकत इतना सबब है इन्हें आदे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन्हें आदे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन क्या मजा आएगा, नबी को देखकर सब नबी की तारीफ कर रहे होंगे, काफिर भी करेंगे, मुनाफिक भी करेंगे, जो आज नहीं मानते उस दिन भी मानेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये कयामत में अपने नबी की शान है। और एक शान ये भी है, जब मैशर वाले सब परेशान हो जाएंगे, सब बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। कितनी तकलीफ में आएंगे सब लोग? प्यास की वजह से सीने पे जबान लटक रही होगी, आंखों से खून के आंसू निकल रहे होंगे, पसीने में लोग हिचकोले खा रहे होंगे, डुबकियां ले रहे होंगे, आंखें पानी बन बन करके बह रही होगी। तो पूरा महशर जमा होगा एक साथ। कितने लोग होंगे महशर में? 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 अरब नहीं, तादाद खत्म है, कंप्यूटर फेल है। क्यों? पहला पैदा होने वाले इंसान से लेकर हजरत आदम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक हर मजहब का आदमी, हर मसलक का आदमी, हर कबीले का आदमी, हर बिरादरी का आदमी, हर सिलसिले का आदमी, हर खित्ते का आदमी, काले गोरे सफेद सियाह, सब जमा होंगे। बोलेंगे भाई बहुत तकलीफ है, अल्लाह से कोई तो चल के अल्लाह से बात करो, क्योंकि अल्लाह इतना जलाल का इजहार कर रहा है कि इससे पहले अल्लाह ने इतना जलाल नहीं बताया, और इसके बाद भी अब इतना जलाल का इजहार। आज अल्लाह को जलाल मंजूर है, किसी की नहीं सुनता। चलो अल्लाह के पास किसी को लेके चलें, सब जमा होंगे। ये हदीस कहां से मैं पढ़ रहा हूं? ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, सियासत्ता में दूसरे नंबर की किताब, और बाज लोग तो उसको पहले नंबर की, जो भी बहरहाल सिहा में है। और इसको मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं, मफहूम, ताकि आपकी बात समझ में आए। मफहूम है इसका, हदीस पाक का मफहूम। इसको बाहर शरीयत में भी और फिर बुजुर्गों ने, मैं समझता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान जिन जिन लोगों ने लिखी, सब ने इस हदीस को अपने अपने एतबार से लिखा। अब उसको गौर से सुनिए। पूरा महशर परेशान, वो भाई चलो अल्लाह से बात करें, अल्लाह से बात करें। अब अल्लाह से कोई बात करने तैयार ही नहीं, राजी नहीं। यानी यहां जो मुल्लागिरी की जाती है ना कि डायरेक्ट अल्लाह तक चलो, वहां कोई मुल्लागिरी नहीं चले। मैं किसी को गाली वाली नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपके कान खोल रहा हूं, और ये कान रसूलुल्लाह ने खोले हैं तुम्हारे। वो मैं तो हुजूर की बात तुम तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कयामत में जो करना है ना, ये कयामत में जो मसलक चलेगा उसी मसलक को यही इख्तियार कर लो, ताकि वहां मसलक बदलना ना पड़े। ओके, यहां बदल लोगे तो काम बन सकता है, वहां बदलोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि वहां माना नहीं जाएगा। अब कयामत में कौन सा मसलक चलेगा उसको जरा सुन लो। वो 1857 के बाद वाला कोई मसलक वहां नहीं चलना। जैसा कि आप लोगों ने अजमल कादरी नेटवर्क चैनल से बयानात को समाप्त किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।